स्वागत है साडे सारे दर्शकों का साडी खास धार्मिक पेशकश सिख सरगर्मियां च। इस प्रोग्राम में असी सिखां दी सिरमौर जथेबंदी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सिक्खी के प्रचार और प्रसार लई निभाईਆਂ जा रही वडमूलीਆਂ सेवावां तो आप जी नूं जाणू करवाते हैं और इस दे नाल ही पावन पितर इतिहासिक दिहाड़िਆਂ की महत्ता आप जी नाल साझी करते हैं। सो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं पंथक हलके दीयां सरगर्मियां दे नाल। सचखंड श्री हरिमंदर साहब समेत ਵੱਖ-ਵੱਖ पावन पितर गुरधामां ते सेवा के ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ कार्य कर रही श्री गुरु अंगद देव ट्रस्ट वालों हुण सेवा का एक नवेकला उपराला किया गया है। ट्रस्ट वालों श्री अमृतसर साहब विखे माता खीवी जी फार्मेसी की आरंभता की गई है, जिथे लोड़वंदां नूं दवाइयां बाजार नालों बहुत ही घੱਟ रेटां ते मिलणगीਆਂ ते गुरु साहिबान नाल संबंधित पावन पितर दिहाड़े मौके इस फार्मेसी ते मुफ्त मैडिकल कैंप लगा के लोड़वंदां नूं मुफ्त दवाइयां भी दित्तियां जाणगीਆਂ। सचखंड श्री हरमंदर साहब समेत ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਵਿੱਚ सेवा के ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਜ कर रहे श्री गुरु अंगद देव जी ट्रस्ट ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ सेवा का ਨਵੇਕਲਾ ਉਪਰਾਲਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। दरअसल मौजूदा कोरोना काल ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80% ਦੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। श्री ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰ श्री हरमंदर साहब समेत अनेक पंथक शख्सियतां की हाजिरी विच अरदास उपरंत श्री गुरु अंगद देव जी निवास विच माता खीवी जी फार्मेसी का रस्मी उद्घाटन किया गया। इस मौके बीबी सरबजीत कौर पिंकी ने दस्सिया समय की लोड़ नूं मुख रख के ਇਹ ਹੁਣ सेवा शुरू की गई है, जो कि माता खीवी जी के नाँ ते असी दुकान खोली है दवाइयां दी। इस दे विच असी अज दी लोड़ नूं मुख रख के, क्योंकि जिन्नी खाने की लोड़ है उन्नी अजकल दवाइयां की लोड़ भी बहुत ज़रूरी बन गई है, तो इन्हों इस मुख रख के असी ये काम शुरू किया कि असी वध तो वध ये सेवा भी संगतां दी कर सकीए। तो जो जर्निक दवाइयां उस 80% तक छूट, तो ਜਿਹੜੀਆਂ दूसरिया दवाइयां उस ते घट तो घट 15 तो 20% तक सारिਆਂ ਨੂੰ इसका लाभ पहुँचाया जाएगा। विशेष कोई ना कोई कैंप या विशेष कुछ ना कुछ संगतां लई किया जाएगा, या घट रेट ते दवाइयां दित्तियां जाणगीਆਂ, या कुछ दवाइयां बिल्कुल फ्री भी कीतियां जाणगीਆਂ। गुरु साहब दे प्रकाश गुरपुरबां ते ये ट्रस्ट वालों उपराला जरूर किया जाएगा। तो नाल ही शुगर टेस्ट बिल्कुल इत्थे फ्री रखा गया है, कोई भी शुगर टेस्ट इत्थे आके फ्री करवा सकता है। माता खीवी दे नाम दे उत्ते फार्मेसी दवाइयां दी दुकान या मैडिकल स्टोर कह लीए ये शुरू किया गया, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਕਰਵਾਉਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ब्रेक तो बाद जारी रहेगी साड़ी एक खास धार्मिक पेशकश। सतलुज दरिया के कंढे ते स्थित इतिहासिक गुरुद्वारा बिपोर साहब विखे चुपई उचारण दिवस मौके एक विशेष धार्मिक समागम का आयोजन किया गया, जिस विच पंथ प्रसिद्ध कीर्तनी और कथावाचकों वालों संगतां नूं गुरबाणी रस नाल जोड़िया गया। गौरतलब है कि हर साल नंगल शहर विच सुशोभित गुरुद्वारा श्री बिभौर साहब विखे जिथे वड्डी गिनती विच संगतां गुरु घर दे विच नतमस्तक होण लई पहुंचदियां ने। कोरोना महामारी दे चलदियां इस वार इस समागम नूं मनाउण समय गुरुद्वारा साहिब विखे नतमस्तक होण वाली संगत दे हत्थ सब तो पहलां सैनिटाइज कीते गए ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਭੋਗ ਪਏ। ਭੋਗ ਪੈਣ ਉਪਰੰਤ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਉਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ
ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਸਮੁੱਚੇ ਜਗਤ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੁਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਕਰੋਨੇ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਿਖੇ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਡਾਕਟਰ ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ BC ਸਰੀਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 60 ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਪਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਜੀ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਆਈ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 15-20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਸੀ, ਬਟ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪੀਟਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਬਣੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਸਾਰੇ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਸਟਾਫ ਨੇ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ 4-5 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਰੁਸਤ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸਨ ਔਰ ਈਵਨ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਡੇ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕੇਅਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 60 ਬੈੱਡਸ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ 20 ਬੈੱਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ 40 ਬੈੱਡ ਵਿਦ ਆਕਸੀਜਨ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਆਲਮੋਸਟ 5 ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਾਇਟ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੈੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰਸ ਰਾਊਂਡ ਦਾ ਕਲੌਕ 2 ਡਾਕਟਰਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਨ ਦਾ ਵਾਰਡ 24 ਘੰਟੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਵਰੀ 6 ਆਵਰਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। 2 ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਰਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ। ਪੂਰੀ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੇਅਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਇੱਕ 91 ਈਅਰ ਓਲਡ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣ ਮਾਸਕ ਨਾ ਉਤਾਰਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਜ਼, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 300 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਗੁਜਰਾਤ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 300 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪੂਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੇਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨੇਪੜੇ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਚਾਰਜ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 300 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਗੁਜਰਾਤ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਣੀ ਬੜੌਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਮੇਰਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਜੋ ਕਲਾਸਾਂ ਹਨ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਗਰ ਬੜੌਦਾ ਵਿਖੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਥਿਆ ਜੋ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਧੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸਿੰਧੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਜੋ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਧੀ ਸੰਗਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਸ਼ਾਹਣੀ ਬੜੌਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਗੁਰਮਤਿ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੜੌਦਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਨਵੀਰਾਂ ਡਿਊਟੀ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਲਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣਾ ਜੋੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਬੋਲੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੀ ਬਸੰਤ ਵੱਲੋਂ, ਪਿੱਛੇ ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਏਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 300 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਡਰਾਇੰਗ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਫਿਲਾਸਫੀ ਲੇਖ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਵਕ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਰਾਇੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੇਂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਲੇਖ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Organized this program that write the essays or any articles, and I participate in this so that I should know about the God's shadow, what's the Almighty's God's shadow, and I took this participation, and today I just get honored by whole the Sikh organization community. I thank you so much because I belong to non-Sikhism. So today I just got this prize and I'm very happy, and I just message to all the youth that please avoid drugs and be in the God's shadow so that the Almighty Lord bless you and gives you almighty bright and happy future. ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੰਚਾਰਜ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਲੇਖ ਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਰਾਇੰਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1200 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਤੇ ਲੇਖ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 350 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਹੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਸੋਆ। ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਹ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਫਤੇ ਦੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਏ, ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਲ ਕਰੋ feedback@pcnetwork.com ਤੇ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਿੱਖ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲੈ ਕੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।